रब बाबू आपण कोन एबे भी कॉन्फिडेंट जे तृतीय प्रार्थी भारतीय जनता पार्टी दबनी दत्तेश्वर होता भी बीजेपी रो नामांकन रे तांको नाम मध्य आसी पारे अर्थात बीजेडी बीजेपी कांग्रेस समस्त मिसी हुए तो दत्तेश्वर होता ना को स्वीकृति दे पारंती वर्तमान सुधा से कांग्रेस और बीजेडी रो समर्थन पाई रबाबू कहते से बीजेपी रो मध्य समर्थन पाई पारंती डॉक्टर दत्तेश्वर होता तृतीय प्रार्थी भाव में या कहते आपण यस गोटे रूलिंग पार्टी जे केंद्र शासक दल शासक मान करुच्ची सी राज्यसभा रे घोड़ा पार हो ताकू उत्साहित करिवो कि करी नाही कोन अतीत रे गा से कले बीजेपी केबे घोड़ा व्यापार करी नाही से कोठी व्यवसाय करि पाता आज दिन भितर राज्यसभा को नहीं किसी गुरुत्वपूर्ण घटना घटी प्रथम रे भारतीय जनता पार्टी पक्षरु कहगला जे कांग्रेस आउ बीजेडी मिसी तृतीय प्रार्थी भाव में जो घोषणा करिसंती दत्तेश्वर होतांकर ना या गणतंत्र रे शोभा दौनाही गणतंत्र पाई हितकर नुहे एई भली मर्मरे गोटे वार्ता आसिला एबे जहा खबर आसुची जे भारतीय जनता पार्टी तृतीय प्रार्थी दवा पाई निष्पत्ति नहीं जदियो कोनोसी ना घोषणा करा जाई नाही मुख्यमंत्री गोटे बैठक रे उपस्थित थिले जड़े विधायक आसी कहउचंती जे आमे तृतीय प्रार्थी दवा पाई जाउचु एवं नामांकन पत्र रे विधायक माने सिग्नेचर करूचंती अन्य पक्ष रे कांग्रेस दलर विधायक दलर बैठक रे जे कॉमन कैंडिडेट होइचंती डॉक्टर दत्तेश्वर होता से जाइकरी विधायक मान को अनुरोध करिसंती आपण माने मते वोट दियंतु मु होउची कॉमन कैंडिडेट माने कांग्रेस आउ बीजेडी रो समर्थित प्रार्थी से कहि नांती मु बीजेपी प्रार्थी होवा पई जाउची कॉमन शब्दर अर्थ होउची कांग्रेस आउ बीजेडी रो समर्थित प्रार्थी तृतीय प्रार्थी पई जो आकलन चलीची ए संपर्क रे रविदास ओडिसा रो वरिष्ठ सांबादिक रब बाबू आपण कोन एबे भी कॉन्फिडेंट जे तृतीय प्रार्थी भारतीय जनता पार्टी दबनी नहीं आपण जोटा कहले कॉमन कैंडिडेट माने से कौन से दलर नुहंती कॉमन कैंडिडेट माने से बीजेडी रा नुहंती बा कांग्रेस रा नुहंती कॉमन कैंडिडेट माने सेया एवं से राजनीति थिबा लोक नुहंती से जने प्रतिष्ठित डाक्टर तांको इते कॉमन कैंडिडेट भाबरे घोषणा करा जाईची जाको आपण कहले कांग्रेस मन समर्थन कला आज कांग्रेस नेले ने मूल अर्थ नुह हां सी बीजेपी रे मन कॉमन कैंडिडेट हेबे नहीं तार आपण अति सरल भाव में कहले रबाबूंकर विश्वास जे डॉक्टर दत्तेश्वर होता बीजेपी समर्थन करि पारे ये सर नो समर्थन नुह दत्तेश्वर होता भी बीजेपी रो नामांकन रे तांको नाम मध्य आसी पारे अर्थात बीजेडी बीजेपी कांग्रेस समस्त मिसी हुए तो दत्तेश्वर होता ना को स्वीकृति दे पारंती वर्तमान सुधा से कांग्रेस और बीजेडी रो समर्थन पाई रबाबू कहते से बीजेपी रो मध्य समर्थन पाई पारंती डॉक्टर दत्तेश्वर होता तृतीय प्रार्थी भाव में या कहते आपण यस तृतीय तो बीजेपी तृतीय प्रार्थी दब नाही जेतबळे जने विधायक कहउचंती मुख्यमंत्री को उपस्थित रे बैठक बसुची आमे तृतीय प्रार्थी दबु जेतबळे गणतंत्र पई या शोभनीय नुहे बोली बीजेपी कहउची सेतबळे ओडिसा रो वरिष्ठ सांबादिक रविदास कहउचंती जे कॉमन कैंडिडेट माने दत्तेश्वर होता एकमात्र कैंडिडेट हेबे बीजेडी बीजेपी और कांग्रेस रो समर्थन ले को आधार रे आपण ए कथा कहउचंती रब बाबू मु कहले एग्जैक्टली आपण कहले जने बीजेपी विधायक आपण को बीजेपी विधायक कहले हमर सुदीत राय प्रेस कॉन्फ्रेंस कहउचंती बीजेपी गोटे जातीय दल आज्ञा से कौन से राज्य दल नुह आज्ञा आमे जानिचे बीजेपी रो ए जातीय दल रे तांकर एही समस्त निष्पत्ति केवल तांकर सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड निष्पत्ति निये ए निष्पत्ति नेवा अधिकार राज्य दलर नाही राज्य नेतृत्वर नाही दिल्ली निष्पत्ति केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड आ निष्पत्ति नब एवं केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड राज्यसभा प्रार्थी नहीं ओडिशा रे कौन से नाम बर्तमान घोषणा करी नाहंती ताले ये जो आलोचना चलची ये कोन सब सुनत आज्ञा मु बीजेपी टाको सब गोटे जातीय दल भाव में देखे मु बीजेपी की आपण जमी नवीन पट्टनायक भावुंट मुझे भावे ना
ବିଜେପି ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ଦଳ, ଆଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜାତୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି। କାହିଁକି ଜାତୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି, ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ବିଜେପି ତାର ଗୋଟେ ତୃତୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦବ, ଆମେ ଦବୁ ତୃତୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ତାମାନେ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲୁ ଆମେ ଡକ୍ଟର ଓତାଙ୍କୁ ହରେଇବୁ ଏବଂ ବିଜେପି କେମିତି ହରେଇ ପାରିବ? ବିଜେପି ବିଧାନସଭାର ଅଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଦେ ଡୋଣ୍ଟ ହାଭ ଦି ନମ୍ବର୍ସ ଅଛି କି ନା, ବିଧାନସଭାରେ ତାଙ୍କର ନମ୍ବର ନାହିଁ ତୃତୀୟ ପାଇଁକା। ଆମେ ତ ତୃତୀୟ କଥା ସେମାନେ କହୁଥିଲେ, ଆମେ ମାନେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲି ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ଜିତିବ, ଏଇସା ଜାଣି ବୁଝିବ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି ଯେ ବିଜେଡି ଆଗର ପୂର୍ବର ସମସ୍ତ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ବିଜେପିର ତୃତୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ କି ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ତାର ନିଜ ବିଜେତାର ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦବ, ଆଙ୍କର ଯୋଉ ବଳକା ଭୋଟ ସେ ବିଜେପି କି ଯିବ ଏଇ ମର୍ମରେ ସେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ସେ ଆଉ ଅଣ୍ଡ ଭିତରେ ପଶିବେନି। କିନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେତେବେଳେ କମନ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ କଥା ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ, ଯାହା ପ୍ରତି କଂଗ୍ରେସର ସମର୍ଥନ ଘୋଷଣା ହେଇଗଲା, ଆପଣ କଣ କରିବେ? ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ବିଜେପି ଯଦି ଦଉଛି ତାର ତ ଡକ୍ଟର ଓତାଙ୍କୁ ହରେଇବା ପାଇଁ ବିଜେପି ବଦ୍ଧପରିକର। ଡକ୍ଟର ଓତାଙ୍କୁ ହରେଇବା ପାଇଁ ବିଜେପି ବଦ୍ଧପରିକର। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହଉଛି ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ନମ୍ବର ନାହିଁ, ଇଏ ଘୋଡା ବେପାର ସେ ନିର୍ବାଚନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହବ। ହଁ, ଘୋଡା ବେପାର ହବ। ଘୋଡା ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ରୁଲିଂ ପାର୍ଟି ଯିଏ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଶାସକ ଦଳରେ ଶାସକ ମାନର କରୁଛି, ସିଏ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଘୋଡା ବେପାର ହଉ ତାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ କି? କରିନାହିଁ କଣ ଅତୀତରେ? ନା, ସିଏ କଲେ ବିଜେପି କେବେ ଘୋଡା ବେପାର କରିନାହିଁ। ସିଏ କୋଉଠି ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ବିଜେପି କୌଣସି ଦଳ ଭାବରେ ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ପଶେ ନାହିଁ, ପଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ନାହିଁ। ନିଜ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ କୁ ଦବା ପାଇଁ ଚାହିଁବନି ଜିତିବା ପାଇଁ। ନିଜ ତାହେଲେ ଆମେ 2 ଜଣ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବେ। ଯେ ତୃତୀୟ ମୋର କହିବା କଥା ହଉଛି ଏଇ କଥା କରିବା ମାନେ ଘୋଡା ବେପାର ହବ। ଘୋଡା ବେପାର କୁ ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛେ। ତୃତୀୟ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, କାହିଁକି ବିଜେଡି କରିବ ନାହିଁ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଏଇ କଥାଟି ହୁଏ, ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆର ଭବିଷ୍ୟତ କନସିକ୍ୱେନ୍ସ କଣ ହବ? ଭବିଷ୍ୟତ କନସିକ୍ୱେନ୍ସ ହବ ଯେ ଓଡିଶାର ଭବିଷ୍ୟତ ରାଜନୀତିରେ ଯୋଉଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ହେଇନି, ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ଛିଡା ହେଇଯିବେ। ହେଇସାରିଲେଣି? ହେଇନାହାନ୍ତି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଧାନସଭା କରା ହେଇପାରୁନି। ଏହି ଗଲା ବିଧାନସଭାରେ ହେଇନି, ଗଲା ବିଧାନସଭାରେ ହେଇପାରୁନି ପରା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବାହାରେ କୋଉଠି ପରା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରୁନି, ଗଲା ବିଧାନସଭା ହେଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦତ୍ତେଶ୍ୱର ହୋତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଆ କନସିକ୍ୱେନ୍ସ ଯଦି ହୁଏ, ଏହାର ପରିଣତି ମଧ୍ୟ କଣ ହବ? ତାର୍ଥ ଦଳ ଦିଲ୍ଲୀ ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବ, ଓଡିଶାରେ ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସ ମେଣ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏକା ଲଢିବୁ, ଏଇଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ। ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଓଡିଶା ରାଜନୀତିରେ এইভাবে গোটা নিষ্পত্তি নেওয়া পাই সেইভাবে এ দরকার কারণ এইভাবে গোটা নিষ্পত্তি যদি হুয়ে না আচরে আপন যেটা কହୁଛନ୍ତି আপন যদি ডক্টর দত্তাଙ୍କୁ হরেই দিয়াଯାଏ সপোজ এମାନେ দেলে এবং ক্রস ভোটিং করে হরেই দেলে এতে তো কিছু ক্রোধ বিজেপি ভিতরে হব কিছু গোটে কংগ্রেস ভিতরে হব এবং এই দুই দল ভিতরে যদি গোটে মেন্ট দিগরে গতি কলা ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ କଣ ହବ ନିର୍ବାଚନ ସ୍ଥିତି ଓଡିଶାରେ କଣ ହବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଓଡିଶାରେ ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ବିଜେଡି ଆଉ କଂଗ୍ରେସର ମେଣ୍ଟ ହୁଏ ଯାହା ଅତୀତରେ ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡି ଆଉ ବିଜେପି ମେଣ୍ଟ ଥିଲା କଂଗ୍ରେସର ଯୋଉ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା ହେଲା ସେ ଅବସ୍ଥା ହବ ବିଜେପିର ତ ଏହା ଭାବିକିରି ସେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଆଉ ବିଜେପି ତୃତୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦବନି ଏହା ଭାବିକିରି କାଳେ ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସ ମିଶିକିରି ଆଗକୁ ବିଧାନସଭା ଇଲେକ୍ସନ ଲଢିବେ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦବନି ବିଜେପି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଁ ଆରେ ଯୋଉ ଯିଏ ଦଳ ଯାଉଛନ୍ତି ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା ହଉଛି ଆପଣ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ କାହିଁକି ଲୋକ ନେବେ ଆପଣ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାର ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ନେବେ ନା କାହିଁକି ନେବେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ତମର ସମର୍ଥନ ବଢିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଯୋଉ ଯିବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମିଶ୍ରା ଡକ୍ଟର ହୋତା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ବିଜେପିର ସମସ୍ତ 90% ଲେଜିସ୍ଲେସନ ସମର୍ଥନ କରିବେ ବିଜେଡି କରି ଆସିଛି ଡକ୍ଟର ହୋତା ବି କରିବେ এটা ମୁଁ লিখি দଉଛି কিন্তু যদি ଆପଣ ଡକ୍ଟର ହୋତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହରେଇବେ ଡକ୍ଟର ହୋତାଙ୍କୁ ହରେଇବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ସମ୍ବଲପୁର ଜଣେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା ଡାକ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡିବ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି କାରଣ କେବଳ ଏକୁରୁ ଯଦି ଦେଇକି ହରେଇଦେବେ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ କାହାକୁ କରିପାରିବେନି ଯାହାକୁ କରିବେ ସେ ଏଗେନ୍ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଛିଡା ହବ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣେ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇକି ଆପଣ ଏ କାମ କରନ୍ତି ଆହୁରି ବିପଦ ହବ ଆପଣ କରିପାରିବେନି କାରଣ ଇଏ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ଲୋକ ତେଣୁ ଆପଣ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ଆଉ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଛିଡା କରିବେ ସ୍ୱାଧୀନ ମାନେ କମନ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ବୋଲି କହିକି ହଁ ନା ନାଇଁ ହେଇପାରନ୍ତି
ରାମଚନ୍ଦ୍ରାଣୀଙ୍କ ନାଁ ଉଠୁଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ହେଇପାରେ ଡକ୍ଟର ଦୈତେଶ୍ୱର ଏଇ ହୋତାଙ୍କ ଯୋଉ ସହିତ ଆର ପଲିଟିକାଲ କନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଟା କଣ ହବ ବିଜେପିର ଏଠି ଯୋଉ ସ୍ଥିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ବାବୁ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟ କରୁଛି। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗଲେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ କଣ ହେଇଯିବ, ଏତେ ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି, ୟା ଭିତରେ ଆଉ 2 ଜଣ ଯିବେ, ଏମାନେ ତ ଯାଇ ବିଜେପି ପାଇଁ କାମ କରିବେ। yes, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏତେ ସବୁ କଥା ଥିଲା ତାହେଲେ ମମତା ମହନ୍ତଙ୍କୁ ବିଜେପି କାହିଁକି ଆଣିଲା ପାଖରୁ, ବିଜେଡି ଛାଡିକି କାହିଁକି ଆସିଲେ, କାହିଁକି ସୁଜିତ କୁମାର ବିଜେଡି ଛାଡିକି ବିଜେପି କୁ ଆସିଲେ? ସେତେବେଳେ ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟସଭାରେ ମେଜରିଟି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଅଲରେଡି ତାଙ୍କର ମେଜରିଟି ହେଇଯାଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ଇଲେକ୍ସନ ହବ ବିଜେପିର ସୋ ମୋଟ ମେଜରିଟି ନାଇଁ ମମତା ରାଜ୍ୟସଭାରେ ମହନ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ସୁଜିତ କୁମାରଙ୍କୁ କଣ ମେଜରିଟି ପାଇଁ ଆଣିଲେ? ଆଉ କାହିଁକି ଆଇଲେ ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କର ମେଜରିଟି ହେଇନଥିଲା। ନିଜସ୍ୱ ଏନଡିଆର ଥିଲା ମେଜରିଟି, ହଁ ନିଜସ୍ୱ ମେଜରିଟି ଯୋଉ ଦରକାର ଥିଲା ତା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। ହଁ ତ ଏବେ ଆଉ ଚାହିଁବନି ଯେ ଆମର ସଂଖ୍ୟା ବଢନ୍ତୁ ବୋଲି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବିଜେପି? ନା ରାଜ୍ୟସଭା ସେମିତି ଏଇ ଯୋଉ ନିର୍ବାଚନ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଛି କେବଳ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ହଉନି, ହଁ। ଭାରତବର୍ଷରେ ଏଇ ଯୋଉ ନିର୍ବାଚନ ହଉଛି ସେଥିରେ ବିଜେପିର ନିଜସ୍ୱ ମେଜରିଟି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଆସିବ। ଯେତେ ମେଜରିଟି ଆସିଲେ ବି ଗୋଟେ ଆସନ କଣ କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ବିଜେଡି କୁ ଛାଡିଦବ ବିଜେପି? ଛାଡିଲା କୋଉଠି? ଡକ୍ଟର ଓତା କଣ କଂଗ୍ରେସ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ନା କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ସେ ହାତ ଦେଖିବେ? କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ବିଜେଡି ର କମନ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ବୋଲି, ସେ କହିଲେଣି ମୁଁ ବିଜେପି ର କମନ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ବୋଲି। ସିଏ କମନ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ କହୁଛନ୍ତି, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କମନ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ। କମନ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ଇନକ୍ଲୁଡ କଣ? କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ବିଜେଡି, ନଟ୍ ବିଜେପି। ବିଜେପି ର ସହଯୋଗ ସେ ନେବେ ହିଁ ନାହିଁ, ବା ବିଜେପି ତାଙ୍କୁ କଣ କରିବ, ବା ବିଜେପି ପାଖରେ ତାଙ୍କ ବାଟ ଆପଣ ଏହା କହୁଛନ୍ତି ଦୈତେଶ୍ୱର ବିଜେପି ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ତାଙ୍କର ଦି କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ରିଲେସନସିପ ତାଙ୍କର ବିଜେପି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ସହିତ ଅଛି, ସେଥିରେ ଏଇ ଯୋଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ସେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱକୁ ନ ଜଣେଇଦେବେ ମୁଁ ଭାବୁନି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି କେବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି ଯେ ସିଏ କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ବିଜେଡି ଯୋଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ କମନ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ଭାବରେ ଡକ୍ଟର ଦୈତେଶ୍ୱର ହୋତାଙ୍କୁ ମଇଦାନକୁ ଆଣିଲେ, ଏଥିରେ ବିଜେପି ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି, ଏଥିରେ ବିଜେପିର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୟୁନିଟ ବା ଦିଲ୍ଲୀ ନେତାଙ୍କର ସମ୍ମତି ଅଛି। ଯୋଉ ମୁଁ ସେ କଥା କହିଲିନି, ମୁଁ କହିଲି ହୁଏତ ମୋର ଯେତିକି ଧାରଣା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚରିତ୍ର ବା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ଯୋଉ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ଏକଥା ସିଏ ବିଜେପିର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲିଡରସିପ କୁ ହୁଏତ କମ୍ୟୁନିକେଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିଥିଲେ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲିଡରସିପ ର କଥା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ କରାଯାଇଛି, କଥା ଅନୁସାରେ କମ୍ୟୁନିକେଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲିଡରସିପ ଜାଣିଛି ବିଜେପିର ଯେ ଏଠି ଜଣେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ବିଜେଡି ମିଶିକିରି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ରବାବୁଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ହଉଛି ଯେହେତୁ ସେଭଳି କୌଣସି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ନାହିଁ, ସେଭଳି କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ହୁଏତ ଦୈତେଶ୍ୱର ହୋତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିପାରେ ବିଜେପି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ମତ ସହିତ ଏକମତ ନୁହେଁ। ମତେ ଲାଗୁଛି କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ବିଜେଡି ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ହୁଏତ ସମର୍ଥନ ନ କରିପାରେ। ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ମୁଁ କହୁଛି, କାରଣ ଆର ଭବିଷ୍ୟତ କନସିକ୍ୱେନ୍ସ ଯୋଉଟା ହବ କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ବିଜେଡି ଭିତରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ବା ମେଣ୍ଟକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଚାହିଁବ ନାହିଁ, କେବେ ଚାହିଁବ। କିନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଗୋଟିଏ ଆସନକୁ ସେମାନେ ବିଜେଡି ଆଉ କଂଗ୍ରେସର କମନ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ କୁ ଦେବେ ଆଉ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୀରବ ରହିବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମେଣ୍ଟ ଆଗକୁ ହେଇଯିବ, ଏଇଆ ଭାବି ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ଏମାନେ ଟେକିଦେବେ, ଏଥିରେ ମୋର ଦ୍ୱିମତ ରହିଛି। ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଆଉ କିଛି ସମୟ, ହୁଏତ ଗୋଟିଏ ଦିନ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କହିବ ତୃତୀୟ ଆସନ ପାଇଁ ବିଜେପି କାହାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦୈତେଶ୍ୱର ହୋତା ନା ଆଉ ଜଣେ ତାଙ୍କ ଭଳି ଡାକ୍ତର ନା ଅନ୍ୟ କିଏ, ଯିଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମେସେଜ ଦେବେ, ପୁଣି ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପଲିଟିକାଲ ନ୍ୟାରେଟିଭ ତିଆରି ହବ ଯେ ଆପଣ ଡକ୍ଟର ଦୈତେଶ୍ୱର ହୋତାଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ବିଜେଡି ମିଶି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଉ ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦଉଛୁ ଯିଏ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଆସିବେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ। ଅପେକ୍ଷା ରହିଲା ସମୟକୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ରବିବାବୁଙ୍କର କଥା ଠିକ ନା ରବିବାବୁ ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି ସେୟା କହୁଛନ୍ତି, ସତ କଣ ଜାଣିବା ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ତାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରିବ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବି ଦାସ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ପାଇଁ।